ਪਾਠ 18 यानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। इस लेख विच लेखक ने ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर जी दे जीवन बारे दस्या है। उन्हां ने देश दी खातर किन्ने कष्ट सहन कीते, जेलां कट्टियां दा विवरण इस पाठ विच है। यानी गुरमुख सिंह दा जन्म एक छोटे जहे किसान दे घर पिंड अटवाल, जिला कैमलपुर, हुण पाकिस्तान विच होया। उन्हां नूं बचपन विच गुरमा जां मुखा आख के बुलाया जांदा सी। उन्हां ने 10वीं तक विद्या प्राप्त करन पिछों अपना जीवन एक अध्यापक दे तौर ते शुरू कीता। इसे दौरान उन्हां दा मेल यानी हीरा सिंह दर्द, लाल सिंह कमला अकाली अते मास्टर तारा सिंह जहे उगे व्यक्तियां नाल होया। इन्हां व्यक्तियां दे मेल कारण आप नूं देश भगती दी जाग लग गई। उन्हां दे जीवन नूं झंझोड़न वाली घटना ननकाना साहिब दा शहीदी साका सी। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। इन्हां ने इस घटना संबंधी कवितावां लिखियां जो थां-थां दीवाना विच पढ़ियां गईयां। 1923 ईस्वी विच वो पहली बार गिरफ्तार कीते गए। इस तो बाद देश दी आजादी लई हर लहर विच शामिल होके गिरफ्तार हुंदे रहे अते अपने जीवन दे सोहणे साल अंग्रेजां दियां जेलां दियां काल कोठड़ियां विच बिताए। इन्हां जेलां विच उन्हां नूं ਚੱਕੀ ਪੀਹਣ, मुंज वट्टण अते कोलू बेड़न दी मुशक्कत भी करनी पई। जिस दिन सरदार भगत सिंह नूं फांसी लगी, उस दिन ओ सेंट्रल जेल लाहौर विच कैद सन। भगत सिंह दी कोठड़ी ते सख्त पहरा सी। ओ किसे ना किसे तरह 2 दिन पहला भगत सिंह नूं मिलण विच सफल हो गए। उन्हां नूं वेखदे सार भगत सिंह ने जदों उन्हां दी लिखी इनकलाबी कविता दुहाई सुनानी शुरू कर दित्ती ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਣ, ਸਬਰ ਦੇ ਬਾਣ, ਜੀਵਨ ਪੰਧ, ਮੁਸਾਫਰੀਆ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ, ਟੁੱਟੇ ਖੰਭ ਆਦਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਵਾਰ ਪਾਰ, ਆਲਣੇ ਦੇ ਬੋਟ, ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੁਹਮਰੀ, ਸਸਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕੰਧਾਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ, ਗਟਾਰ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਗਾਂਧੀ, ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ, ਬਾਗੀ ਜਰਨੈਲ, गांधी गीता ते आनंद मार्ग आदि पुस्तकां आपने वार्तक विच लिखियां। उन्हां दी रूह विच सदा बसंत दे रंग खिड़े रहंदे सन। जेकर दुखां मुसीबतां वल देखीए तां मुसाफिर जी नूं ओह कोई घट नहीं पेश आईयां। उन्हां ने उम्र दा बहुत सारा हिस्सा गरीबी विच गुजारिया। ओ लंबे समय तक अंग्रेजां दी कैद विच रहे। आप जेल विच ही सन कि आप दे पिता आप नूं मिलण लई तरसते स्वर्ग सिधार आप दा एक लड़का पापा जी करदा गुजर गया। आप दी एक जवान लड़की तबदीक दी बीमारी दा शिकार हो गई अते दूसरी लड़की हेमकुंड दी यात्रा विच जांदे रस्ते विच हादसे दी भेंट हो गए। मुसाफिर नूं अपनी जिंदगी विच बहुत दुख सहन करने पए, पर हौसले नाल उन्हां ने इन्हां दुखां कष्टां लई अथरू भी नहीं केरे। ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡੋਲ ਮਨ ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ पर कितों कुछ नहीं मिलिया। पर मुसाफिर जी ने सुनी अनसुनी कर छड्डी। कुछ चिर पिछों उन्हां दी घरवाली ने सरदार खुशहाल सिंह दी गल कीती। देखो खुशहाल सिंह ने की कीता है, निके निके बच्चे छड़ के आत्मघात कर लिया है।
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 103 ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਬੁਖਾਰ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹਾਏ ਓਏ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਦੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ। ਇੰਜ ਹਰ ਘੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ 1976 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ।